So, dear friends, today we start the last topic of your syllabus, that is superconductivity. Of course, it is very interesting topic. So, today we see the superconductivity. Now, we'll see what is this superconductivity phenomena. This superconductivity phenomena is discovered by the scientist Kamerlingh. Its name is Kamerlingh-Onnes. आता एवढं लिहिण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट के ऑन्स म्हणे त्यांना. सो दिस फिनॉमिना इज डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट Kamerlingh-Onnes in 1911. So it is discovered in 1911. And what is this phenomena? We'll see. हा जो सुपरकंडक्टिव्हिटीचा फिनॉमिना ह्या Kamerlingh-Onnes किंवा के ऑन्सनी डिस्कवर केला 1911 मध्ये. आणि तो ॲक्च्युली फिनॉमिना काय आहे ते बघूया आपण. की त्याला असं आढळून आलं की ॲज टेम्परेचर ऑफ मर्क्युरी डिक्रीजेस, इट्स रेजिस्टन्स ऑल्सो डिक्रीजेस and it becomes at particular lower temperature. So its resistance becomes zero at particular lower temperature. So this is nothing but the superconductivity. So superconductivity is the phenomena in which the resistance of a given metal or be a given conductor decreases to zero at very low temperature. And this phenomena is known as superconductivity. म्हणजे ठराविक लोअर टेम्परेचरला एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला त्या मेटलचा रेजिस्टन्स हा झिरो होतो. आणि त्याला असं आणू की मर्क्युरीचा रेजिस्टन्स झिरो कितीला होतो 4.2 डिग्री सेंटीग्रेडला. इट्स रेजिस्टन्स बिकम्स झिरो ॲट 4.2 डिग्री केल्विन. Melting point of the mercury is 233 degree Kelvin, but as you decrease from 2.33 degree Kelvin up to 4.2 degree Kelvin, then at this particular 4.2 degree Kelvin temperature, its resistance becomes zero. So we can say that, so the metals whose resistance becomes zero ॲट पर्टिक्युलर लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सुपरकंडक्टर. म्हणजे अशा मेटल्सला काय म्हणायचं, सुपरकंडक्टर, ज्यांचा रेजिस्टन्स झिरो होतो. पण तिथं बाकीचे पण काही एलिमेंट्स आहेत की ज्यांचा रेजिस्टन्स हा किती पण टेम्परेचर कमी करा त्याचा तो झिरो होत नाही. त्याला म्हणायचं नॉर्मल कंडक्टर. सपोज इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रेजिस्टन्स अगेन्स्ट टेम्परेचर, देन द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर नॉर्मल कंडक्टर इज लाईक दिस. So their resistance does not become zero at 0 degree Kelvin. So, and there are certain metals like lead, mercury. So the metals or alloys whose resistance becomes zero at particular temperature, this is called as transition temperature Tc, below which that metal becomes superconductor. So it is called transition temperature. म्हणजे असं एक मिनिमम टेम्परेचर ज्या टेम्परेचरला एखाद्या मेटलचा रेजिस्टन्स झिरो होतो त्याला म्हणायचं ट्रान्झिशन टेम्परेचर. और इट बिकम्स सुपरकंडक्टर इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, अँड इट इज डिनोटेड बाय Tc. सो वन थिंग इज दॅट इन ग्राफ, you look at the graph. For normal conductor, the behavior of the graph is as shown in this figure. Their resistance does not become zero at lower temperature, lowest temperature, 0 degree Kelvin temperature. But for superconductor, their resistance comes up to this and suddenly it falls to zero. So this is called as superconductors. So this is very very interesting phenomenon. The superconductor आता कसं लोअर टेम्परेचरला जातोय ना, जवळ 4.2 डिग्री केल्विन, म्हणजे फार अतिशय जवळजवळ -273 डिग्री ज्या केल्विन टेम्परेचरला असल्यामुळं आपण त्या टेम्परेचरला सर्वाईव्ह होऊ शकणार नाही. समजलं का? त्यामुळे आता काय झालं, शोध कसा सुरू झाला आहे की नॉर्मल टेम्परेचर
बाबा निदान 0 डिग्री सेंटीग्रेडला तर आपल्याला तो सुपर कंडक्टर फॉर्म व्हावा, असे सायंटिस्ट प्रयत्न करत आहेत. तर हे झालं सुपर कंडक्टिव्हिटी. तर सुपर कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग द फिनॉमिना in which the resistance of the superconductor or metal becomes zero at particular temperature. So this is the definition of superconductor. So superconductivity is a phenomena in which the resistance of a given metal becomes zero at particular lower temperature. So this is the phenomenon of superconductivity, and that particular temperature is called as critical temperature or transition temperature, denoted by Tc, and that particular metal is called as superconductor. So metal can be divided into two parts: normal metals and superconductor, or normal conductors or superconductors. So this is another thing. So now we will go for next, BCS theory of superconductivity. So I will store out of these. BCS theory of superconductivity. BCS theory of superconductivity. Now this BCS theory of the superconductivity is the most successful and widely accepted theory which explain the phenomena of superconductivity. आता हे BCS म्हणजे काय? BCS are the first letter of the scientist who who proposed this theory. This B means Bardeen, C means Cooper, and S means Schrieffer. So Bardeen, Cooper and Schrieffer, they constructed this theory which explain the phenomenon of superconductivity, and hence it is called as BCS theory, and it was proposed by them in 1950. त्यांनी 1957 साली श्रीफर. So in 1957 they explained this phenomena of superconductivity. So that, and for this theory they got the Nobel Prize. These three scientists, Nobel Prize in Physics in 1972. म्हणजे या तिन्ही सायंटिस्टना 1972 साली सुपरकंडक्टिव्ह फिनॉमिना सक्सेसफुली एक्सप्लेन केल्याबद्दल त्यांना नोबेल प्राईज, फिजिक्समधलं नोबेल प्राईज मिळालं. सो दिस इज. आता आपण हे बघूया की व्हॉट इज दिस BCS थिअरी. हे BCS थिअरीची पार्श्वभूमी झाली. BCS म्हणजे 3 सायंटिस्टच्या नावाचं पहिलं एक अध्याक्षर घेतलेलं आहे त्यांनी, बार्डीन, कूपर अँड श्रीफर. So now one thing is that this BCS theory is based on two terms. One, electron phonon electron interaction. This is the first base. This is the first term, we can say that. And second, Cooper pair. So this theory, BCS theory, is based on the two terms. One, electron phonon electron interaction, and second, it is Cooper pair. Now we'll see what is this electron phonon electron interaction. So now we'll see this. Now this theory is explained in this diagram. Consider the lattice point. आपण गेल्या लेक्चर्स मध्ये, previous lecture, we have seen in first topic what is lattice point. Suppose this is the lattice points at which positive ions are placed. So lattice structure of the positive ions, we can say that. So all these are the positive ions. हे गोल दाखवले की नाही, हे positive ions आहे. There is bonding between them, every ions. आणि इकडे पण ions असतील ते दाखवलेले नाहीत ह्या साईडला सर. So these are the ions which represent the lattice point. So this interaction firstly explained by the scientist Crufrolic. हे जे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरॅक्शन ही जी कोणी एक्सप्लेन केलं सायंटिस्ट फ्रॉलिकनी,
त्याने पहिल्यांदा शोधलं, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनॉमिना ऑफ सुपर कंडक्टिव्हिटी, आणि त्यामुळे त्याचं नाव मागं पडलं. हे त्यांनी साधारणतः मला वाटतं 1950 साली त्यांनी सजेस्ट केलं होतं की बाबा हे असं असावं. बघा कोणाचं नशीब कसं असते. प्रॉलिकने हे काढलं होतं 1950 साली, पण त्याला ते नीट एक्सप्लेन करता आलं नाही, आणि त्यामुळं हे बाकीच्या तिघांनी उचलून धरलं बरोबर ते एक्सप्लेन केलं. सो हे लक्षात घ्या की कसं स्टडी करायचं असतं. तर आपण हे बघूया इलेक्ट्रॉन फोनॉन, इलेक्ट्रॉन इंट्रॅक्शन. आता आपण बघूया की हे सगळे पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. हे हा 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 ह्या रोमध्ये 3 2 5, इकडं 4 असे आपण दाखवलेले आहेत. आता आपण काय करूया की समजा एखादा इलेक्ट्रॉन इथं गेला, ह्याच्यामध्ये साधारणतः इथं आला हा इलेक्ट्रॉन. समजा आपण इथं आला, इथं इलेक्ट्रॉन आला, समजा इथं हा इलेक्ट्रॉन का, हा इलेक्ट्रॉन आहे बरं का. सपोज इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन दिस लॅटिस स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, सपोज इट एंटर्स इन दिस. आता काय झालंय, हा पॉझिटिव्ह आयन्स आहे, हा पॉझिटिव्ह आयन आहे, हा पॉझिटिव्ह आयन आहे, बरोबर आहे का. हे आपण साधारणतः ह्या दोघांच्या मध्ये काढूया. सो वी कॅन समजा इथं इलेक्ट्रॉन आला, त्याच्यामध्ये आला, दोघांच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन. आता काय होईल माहिती आहे का, हे लॅटिस स्ट्रक्चर ब्रेकडाऊन होईल. की तर समजा इलेक्ट्रॉन आला, समजा याच्यामध्ये आला, हा इलेक्ट्रॉन इथं आला, इथं प्रत्येकामध्ये जाते बघा. आपण इथं असं अश्युम करूया की इथं आला, कारण मला ते दाखवत आहे. आता इलेक्ट्रॉन काय होईल, हा जो आयन आहे ना त्याच्याजवळ येईल, म्हणजे इथं येईल. हा आयन कुठे येईल, अट्रॅक्शन असणार ना इलेक्ट्रॉनचं, इथं येईल. हा आयन कुठे येईल, इथं येणार, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, बरोबर आहे का. आता हे गेलं, हा इलेक्ट्रॉन इकडे गेला, हे ब्रेकडाऊन झालं इकडे. आता काय होईल, हे इथं हे ब्रेकडाऊन झालं, हे इथं, हे ब्रेकडाऊन आलं इथं, हे इकडं आलं, असं बॉन्डिंग झालं. हा पॉझिटिव्ह इकडं आला, हा पॉझिटिव्ह इकडं आला, इथं आला, हे याच्या बॉन्डिंग झालं इथं, आणि मग हे इथं आणि हे इथं. बघा तुम्हाला समजते का, जर इलेक्ट्रॉन जर एंटर झाला तर संपूर्ण कंप्लीट लॅटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होतो. तो इलेक्ट्रॉन आल्यामुळं काय होतं की ते आयन अट्रॅक्शन फोर्समुळं काय होतात की त्या इलेक्ट्रॉनच्या दिशेने आकर्षित होतात. म्हणजे इथला आयन इथं आला, इथला आयन इथं आला, इथला आयन इथं आला, आणि इथला आणि इथं आला, आणि त्यामुळे ह्याचं बॉन्डिंग इकडं वाकडं झालं, हे असं ह्याप्रमाणे बॉन्डिंग झालं. सो इट गेट्स. आता इथं काय झालं, 4 आयन्स आहेत, पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत, आणि इथं किती आहे की इलेक्ट्रॉन. सो व्हॉट हॅपन, इथं एक रिजन तयार होईल. कशाचं रिजन तयार होईल, रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त आहेत आणि एकच इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो द रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी पॉझिटिव्ह चार्ज इज क्रिएटेड. नाउ दिस रिजन ऑफ हाय पॉझिटिव्ह चार्ज डेन्सिटी इज कॉल्ड एज फोनॉन. मग ह्याला म्हणायचं फोनॉन. बघा ते समजतंय का. मग इथं रिजन म्हणजे सुपर कंडक्टिंग स्टेजला फोनॉन निर्माण होतात. फोनॉन त्याला म्हणायचं फोनॉन. मग त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. मग समजा दुसरा एखादा इलेक्ट्रॉन जर आला इथं, समजा हा इलेक्ट्रॉन आला, आता हा काय इला पुढं जाईल. आता इथं हा पॉझिटिव्ह चार्ज फोनॉन असल्यामुळे इट विल अट्रॅक्टेड, and this electron gets paired together through the phonon. So this pairing of the electron is called as Cooper pair. बघा कसं Cooper pair फॉर्म. ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पाहिजे, परंतु काय होतं की फोनॉनला टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, मग तो पॉझिटिव्ह चार्ज स्ट्रॉंग आहे, आणि त्यामुळे काय होतं की दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रॅक्टेड बाय दिस फोनॉन or attracted by this electron through phonon, and this pair of electron is called as Cooper pair. So at very low temperature or at below transition temperature, the
pair of electron is formed, it is called as Cooper pair. It is called as Cooper pair. Now this interaction is explained in quantum mechanics. आता क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये हे इंटरेक्शन अतिशय चांगलं एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता इथं बघूया की आपण इलेक्ट्रॉन वेव्ह म्हणजे अशी वेव्ह दाखवलेली असते. आता इथं समजा हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा पहिला इलेक्ट्रॉन आहे. हा इलेक्ट्रॉन काय करतो की समजायचा वेव्ह फॅक्टर के आहे. वेव्ह फॅक्टर तुम्हाला माहीत आहे इथं. सपोज कन्सिडर इलेक्ट्रॉन having wave factor, so it create the phonon having wave factor q. पहिला इलेक्ट्रॉनचं काम आहे की फोनॉन क्रिएट करणं. हा समजा त्या फोनॉनचा एक वेव्ह फॉर्म आहे, ते समजा क्यू असेल, त्याचं काम संपलं की इट विल गेट स्कॅटर्ड इन दिस डायरेक्शन. मग आता ही जी एनर्जी किती झाली के मायनस क्यू, बरोबर आहे का? कारण हा इलेक्ट्रॉन स्वतःची ताकद वापरून फोनॉन तयार करतो आणि त्याचं काय आहे क्यू हा वेव्ह फॅक्टर. आता दुसरा इलेक्ट्रॉन काय करतो, इट विल ॲब्सॉर्ब दिस फोनॉन. सपोज सेकंड इलेक्ट्रॉन हॅव्हिंग वेव्ह फॅक्टर के डॅश, इट ॲब्सॉर्ब द फोनॉन and then gets scattered in this direction and its energy becomes k dash minus q. So in this way Cooper pair is formed. So this is nothing but the BCS theory. ही तो फोनॉन्स तयार होतात लोअर टेम्परेचरला आणि ते टोटल मेटल हे कंडक्टिंग होतं. तिथं रेजिस्टन्स नाहीच, त्या मेटलमध्ये रेजिस्टन्स नाहीच, त्यामुळे डायरेक्ट करंट पास. इथं साधा तुम्ही करंट पास केलं तर रेजिस्टन्स असतो, होय की नाही? तिथं कधी कधी गरम होतं बघा, ते रेजिस्टन्स असल्यामुळं एखादी वायर बघा करंट पास केला तर आपल्याला गरम लागते का, तर त्या वायरला रेजिस्टन्स असतो. इथं तसं होणारच नाही. रेजिस्टन्स झिरोच रेजिस्टन्स आहे, कुठं एनर्जी वेस्टच होणार नाही. सो दिस इज द सुपर कंडक्टर अँड Cooper pair is formed. So this is the first term. Now second is called as Cooper pair. So this is, so we can say that Cooper pair. Second term. Now just I told you that the Cooper pair is formed by the two electrons through the phonon. Phonon create झाल्यानंतर बघा Cooper pair form होते at very very low temperature. Just I explained how Cooper pair is formed, and this Cooper pair is responsible for conduction of the current without any resistance. And this Cooper pair is formed at very very low temperature or below transition temperature. But if the temperature of the given metal is increased above the transition temperature, then this Cooper pair breaks down. This transition breaks down, and that metal gets converted into the normal metal or normal superconductor, normal conductor, sorry. So Cooper pair is formed only below the transition temperature, and that's why conduction is possible through the metals. And again one thing, the mass of the ions plays very very important role. as mass म्हणजे त्या पॉझिटिव्ह आयनचा मास अतिशय कमी पाहिजे. जितकं मास कमी असेल तेवढं तुमचं ट्रान्झिशन टेम्परेचर हाय असतं. जर मास जास्त असेल तर ट्रान्झिस्टरचे टेम्परेचर तुमचं कमी कमी, तुम्ही कमी टेम्परेचरला सर्वाईव्ह होऊ शकत आहे. सुपर कंडक्टिंग मेटल जे आहे ना, सुपर कंडक्टर्स हे नेहमी कमी टेम्परेचरला 4.2 डिग्री केल्विन जर टेम्परेचर झालं तर आपण इथं जिवंतच राहणार नाही. लक्षात ठेवा, तेवढा टेम्परेचरला जिवंत राहू शकत नाही माणूस. म्हणून आता सध्याची शोध चालला आहे की बाबा नॉर्मल टेम्परेचर, आता जे टेम्परेचर आहे किंवा निदान बाबा काश्मीरला 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर असतं, म्हणजे 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचरला तर आपण सुपर कंडक्टर फॉर्म करूया असा रिसर्च सुरू आहे. सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ. सो फॉर दिस थँक यू. सो विल स्टॉप.